مسیح یسوع کے عظیم زندہ جلالی پاک پوتر نام میں آج صبح آپ سبوں کی سلامتی۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج اس عظیم صبح کے لیے، عظیم دن کے لیے، اور مبارک ہیں آپ سب لوگ جو آج صبح اس کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اور آج کا دن ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم اور خاص ہے۔ ہمارا خدا جو ہمیشہ ایک خاص منصوبے کو اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر رکھتا آیا اور ہمیشہ سے اس نے اپنے پیاروں کو خاص سمجھا ہے۔ کبھی بھی اس نے عام نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو کتاب مقدس کے اندر اس نے قیمتی قرار دیا۔ اور آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور یسوع مسیح نے ہماری قیمت دی ہے اور قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے۔ اور اس لیے کتاب مقدس کے اندر خدا کا بندہ رسول اس بات کو لکھتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اور ہم قیمت سے خریدے گئے اور خاص لوگ ہیں۔ اور بلکہ خدا کا بندہ رسول اس بات کو لکھتا ہے کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے اور مقدس قوم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں الگ کیا ہے، ہمارا چناؤ کیا ہے، اور اس نے ہمیں دوسرے لوگوں سے جدا کیا ہے۔ اور آج جو دن ہم سیلیبریشن کرنے کو ہیں، جو منانے کو ہیں، وہ آج کا دن تمام دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور آج کا دن کون سا ہے جی؟ پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار۔ اور جتنی روایات اور عیدیں خدا نے بنی اسرائیل کی زندگی کے اندر رکھی، ان کا ایک خاص مقصد خدا نے رکھا، اور اس مقصد کے اندر خدا نے اپنے کلام کی قدرت کو جاری اور ساری کیا، اور خدا ہمیشہ اپنے کلام کے اندر رہا۔ کبھی بھی اس نے اچانک کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اپنے کلام کی قدرت کو جاری اور ساری کرتے ہوئے جو کچھ اس نے فرمایا، جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ نبیوں کی زندگی کے اندر کام کیا، اس نے ازل سے لے کر آج تک اسے پورا کیا۔ اور آج بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کے سبب سے اس کی برکات کو رسیو کریں، اس کے کلام کے سبب سے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اور آج صبح اس نے اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ اس طرف سے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ کافی لوگ پیچھے کھڑے ہیں، تاکہ ان کو جگہ مل سکے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں تمام زندگیوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے جو آج خداوند کی حضوری میں موجود ہیں۔ اور اس سال ہم نے خدا کے حضور یہ دعا اور منصوبہ خدا کے حضور رکھا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر خدا ایک بڑی جگہ فراہم کرے، جس سے خوبصورتی سے بڑے وسیع پیمانے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے انسان کے دل کے اندر بہت سے منصوبے ہیں، لیکن ارادہ خدا کا قائم رہتا ہے، اور خدا ہمیشہ ارادوں کے اندر اپنی پاک مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آج صبح کلام مقدس میں سے چند ایک باتوں کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے اور جانیں گے، جتنے یہاں بھی سننے والے ہیں اور جو کہ آن لائن فیس بک کے ذریعے سے خدا کے کلام کو ہر اتوار ہمارے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم سب خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے اور خدا کے کلام کی قدرت اور اس کے معجزات کو اپنی زندگی کے اندر رسیو کریں گے۔ اور آج کلام مقدس میں سے جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے مستقبل کا بادشاہ، جو آج بھی ہے، کل بھی ہے اور آنے والا بادشاہ بھی ہے۔ دنیا کی بادشاہت پر اگر ہم غور و فکر اور نظر کرتے ہیں تو بادشاہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بادشاہ
बादशाहत बनती है, वह झूठ के अंदर आती है। चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद बादशाहत गिरा दी जाती है। लेकिन दुनिया की पॉलिसी के अंदर ये रवाज है, दुनिया के कानून के अंदर बादशाहों के लिए 5 साल का दर्जा मुल्की तौर पर, कौमी तौर पर कायम किया जाता है। लेकिन हमारा बादशाह अज़ली बादशाह है। वो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना इस बात को लिखता है कि वे बादशाहों का बादशाह और खुदावंदे का खुदा है। हालेलुया। आपकी आवाज, आपका साथ, आपका इकरार आपके लिए मौजज़ात और बरकत का सबब है। और कलामे मुक़द्दस के अंदर मत्ती रसूल के अंजीली बयान के अंदर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह बादशाही का ऐलान करने के लिए निकले, लोगों ने इकरार किया तो फरीसियों ने कहा कि ऐ यीशु, इनसे कहे कि ये चुप हो जाए। तो जवाब अला ही आया, अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। लोगों ने नारे लगाए, इकरार किया, होशना मुबारक का वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। और आज आपके होठ, आपकी आवाज, आपके ईमान का इकरार, आपके ईमान का दर्जा वो बुलंद होना चाहिए। जैसे कि फरीसियों ने कहा कि ये चुप रहे, तो यीशु मसीह ने कहा अगर आज ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। लेकिन आपका दर्जा उन पत्थरों से बढ़कर है। आप अशरफुल मखलूकात हैं। दुनिया की जितनी भी मखलूकात बनाई गई है, चरिंद परिंद परिंदे चरिंदे, जितनी भी चीजें वजूद के अंदर दी गई हैं, उनमें से सब कुछ को अलग से आपको खुदा ने बनाया। और इसलिए वो चाहता है उसके लोग उसकी दिल से प्रस्तिश करें। तो आइए किताब मुकद्दस में से अपनी हदायत रहनुमाई करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से किताबें मुकद्दस में से देखें। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के अंदर ये लिखा है। आइए यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। Gospel of John chapter 12 verse 12। आइए हम खुदा के कलाम में से देखें। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और इसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है, और इस्राएल का और इस्राएल का और इस्राएल का बादशाह है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत और सलामती का सबब हो। कलाम खुदा का जो हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया, कलम बंद किया गया, ये हिस्सा खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना 600 साल के बाद इस नबूवत की तकमील को कलमबंद करता है। कितने साल बाद? 600 साल बाद। और जैसे मैंने आगाज में आपको बताया, दुनिया के बादशाह सालों के लिए आते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन यहां पर 600 साल पहले नबूवत की जाती है कि एक बादशाह
आने वाला है। 600 साल के अंदर तकरीबन 6 सदियां और 6 नस्लों का वजूद पाया जाता है, और 6 नस्लों के आने से पहले नबी कलाम कर रहा है और कहता है कि एक बादशाह आने वाला है। और मुक़द्दस यूहन्ना इस बात को लिखता है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, और ये ईद तजदीद जिसे ईद फसा भी हम कहते हैं, ईद फसा के अंदर जब लोग आए थे, जो ईद झोपड़ियों की ईद मनाई जाती है, उस ईद के अंदर जब लोग जमा थे तो यीशु मसीह को देखने के मुंतजिर थे। और यहां पर जब यीशु मसीह को उन्होंने बादशाह की सूरत के अंदर कबूल किया तो यूहन्ना लिखता है कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आइए मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से जिक्रिया नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत को, इन वर्सेस का वजूद देखिए। और कलामे मुक़द्दस एक कुलिये के मुताबिक लिखा गया। जो लोग हिसाब को जानते हैं, जैसे कि हम रोमन के अंदर 2 दूनी 2 कितना होता है जी? 4। और जैसे ही हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं और जब इसको जमा करना शुरू करते हैं तो उसकी एक शक्ल वजूद के अंदर आती है। छोटे छोटे हिस्से बाद में एक लफ्ज की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। और इसी तरह खुदा ने एक कुलिये के मुताबिक नबियों की जिंदगी के अंदर इस कलाम को ज़ाहिर किया। तो आइए जिक्रिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में से किताबे मुक़द्दस में से देखेंगे। यहां पर लिखा है, ऐ बिन्ते सयोन तुम नहायत शादमान हो। ऐ बिन्ते सयोन तुम नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अब बादशाह आने वाला है और नबी 600 साल पहले इस बात का जिक्र कर रहा है। नबी 600 साल पहले आने वाले बादशाह के बारे में बता रहा है कि वो बादशाह कैसा होगा, उसकी सीरत, उसकी कुदरत, उसका कमाल, उसका जलाल, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका छूना कैसा होगा, वो पहले से बयान करता है कि ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है। लिखा है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। देख वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। दुनिया के बादशाह आते हैं, दुनिया के बादशाह बनने से पहले इकरार करते हैं, हम कामयाब होने के बाद, सरे इक़्तिदार आने के बाद आपको गुर्बत से छुटकारा देंगे, आपके लिए तमीर कर किए जाएंगे, आपके लिए नया प्लान जारी कर दिया जाएगा, आपको मखरसी मिल जाएगी, आपको नजात मिल जाएगी, गुर्बत जाती रहेगी। अभी बादशाह बना नहीं, मंसूबे ले रहा है, और बादशाह बनने के बाद वो बादशाही के वादों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर अभी बादशाह कायम नहीं हुआ और वो बादशाह की सरे इक़्तिदार और उसकी सूरत के बारे में बयान करता है कि मुस्तक़बिल का आने वाला बादशाह कैसा होगा। लिखा है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि उम्मते इस्राइल एक नजात दहिंदा की मुंतज़िर थी, और नबी इस बात को पाक रूह के वसीला से कलम बंद करता और लिखता है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और
بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، جنگلی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور قوموں کو صلح کا منصوبہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ وہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہوگا، وہ ایک قبیلے کا بادشاہ نہیں ہوگا، وہ ایک قوم کا بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت سمندر سے دوسرے سمندر تک اور دریائے فرات سے لے کے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ نبی لکھتا ہے کہ آنے والا بادشاہ ایسا ہوگا، اور اس کی تکمیل خدا کے رسول بیان کرتے ہیں۔ مقدس متی رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، اس کے 21ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 11ویں آیت تک خدا کا بندہ مقدس متی اپنے خداوند کی قدرت اور اس کے کمال، اس کے جلال کو بیان کرتا ہے کہ میرا خداوند اور آنے والا بادشاہ کیسا ہے۔ اور لکھا ہے یہی بات 4 آیت کے اندر، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ پورا ہو کے صہیون کی بیٹی سے کہو، صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم اور گدھے پر یہی بات وہیں پر لکھی، یہی کچھ لکھا ہے۔ اور کتنے سال پہلے لکھا ہے؟ 600 سال پہلے۔ اور 600 سال ایک دنیا کی تاریخ ہے، ایک دنیا کی تاریخ۔ یہ خدا اچانک نہیں کر رہا، یہ دن آپ اچانک نہیں بنا رہے ہیں، یہ دن آپ سیلیبریشن اس طرح سے نہیں کر رہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ یہ آپ کا ایمان، اقرار اور اظہار ہے، کیونکہ اس لیے نبی پہلے سے لکھتا ہے اس بات کے اقرار کے لیے، اور رسول اس بات کو دیکھ کر لکھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ کیسا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس لیے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ پورا ہو، صہیون کی بیٹی سے کہو دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے ہیں۔ بس شاگردوں نے جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور غریب اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں بچھائی، اور بھیڑ جس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی ابن داؤد کو ہوشیارا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم والا پر ہوشیارا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل بڑھ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور دیکھیے اس کی قدرت، اس کا کمال کہ کس طور سے نبیوں نے پہلے سے اس بات کو لکھا۔ آئیے لوکا طبیب اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو کتاب مقدس میں سے دیکھیں۔ لوکا طبیب کا انجیل بیان اس کا 19واں باب کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، یہاں پر بھی لکھا یہ باتیں ہوں کہ وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے چلا، جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فدا اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہو تو ایک گدھی کا بچہ بنا ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا،
उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को उसकी जरूरत है। बस जो बेचे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने से कहा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावन को इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा खुदावन को इसकी जरूरत है। उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतरा तो शिगिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुना, कहां पर सुना? और कीजिएगा तो कहां पर सुना हो रही है? बादशाह जमीन पर है और सुना ये कैसा काम है? हाँ जी, बादशाह पाकिस्तान में है, अमेरिका से हुकूमत करेगा? करेगा वो? अमेरिका से करने देगा? क्योंकि वो उस शहर का बाशिंदा नहीं है, वो उस मुल्क का वासी नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है बादशाह जमीन पर है, सुना आसमान पर है रही है। यहां पर लिखा है कि आसमान पर सुना और आलमे बाला पर चलाओ। और गुरु में से पास फरीसियों ने से कहा ऐ उस्ताद, अब सुनिएगा, भीड़ में से पास फरीसियों ने से कहा कि ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि अब ऐलान का वक्त है, अब इकरार का वक्त है, अब ईमान का वक्त है, अब इजहार का वक्त है, अब बादशाह कबूल करने का वक्त है। अगर ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठे। और आज का दिन भी हमारी जिंदगी के लिए ऐसा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। बहुत से लोग इसे रवायत समझते हैं और इसको रवायात का दर्जा देके सिर्फ हम देखते हैं। साल बाद हम ये याद रखते हैं खजूरों का इतवार आया, डालियां ली, खूबसूरत जुलूस निकाला, इकरार किया, उसके बाद भूल गया। ऐसा ही कुछ बहुत से लोगों ने किया था। पिछले इतवार हमने सीखा 8 दिन पहले इकरार किया और 8 दिन बाद कहा इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे ऐसा नहीं करना। अगर आज इकरार करना है, इजहार करना है कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह है, तो फिर वो बादशाह हमारी जिंदगी के अंदर राज करेगा। क्योंकि वो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि यूहन्ना कहता है कि वो अब्दुल अबाद बादशाह, कायम रहने वाला बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों का भी बादशाह है। तो आज जब आप इकरार करें, इजहार करें, ईमान लाएं, तो आज ये बादशाह आपकी जिंदगी के अंदर बादशाही करे। आज से ये बादशाह आपके घर के अंदर बादशाही करे। आज से ये बादशाह आपकी नस्लों के अंदर बादशाही करे। आज से ये बादशाह आपके खानदानों के अंदर बादशाही करे। और यहाँ पर जमीन से उसका जलाल जाहिर होते आसमान पर उसकी कुदरत जाहिर हो और आप रसीव करें और हमेशा अब्दुल आबाद उस बादशाह के साथ कायम रहे। क्योंकि हमारा बादशाह फानी नहीं बल्कि अब्दुल आबाद कायम रहने वाला है। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज
دل سے اس کا اقرار اور اظہار کریں گے. اسے کہیں گے خداوند میں آج رسمی اور روایتی طور پر اس دن کے لیے نہیں بلایا گیا بلکہ آج سے تو میرا بادشاہ ہے, آج سے تو میرا خداوند ہے. اور جیسے خداوند تو نے اس دنیا پر بلکہ تمام جہانوں پر اپنی بادشاہی کو مقرر اور قائم کیا ہے, نبی اور رسول تیری بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں کہ تو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے, بلکہ تو بادشاہوں پر بادشاہ ہے, تو حاکم کل ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا عظیم آج جتنی زندگیاں اس بات کا اقرار کرتی ہیں, اعلان کرتی ہیں, تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتی ہیں, آج سے خداوند کلام مقدس کے یہ وعدے, یہ نجات, یہ سلامتی, ہمیشہ کی زندگی ان کے اندر آ جائے اور یہ تجھ میں قائم اور پوست رہے اور تیرے وعدوں کو نصیب کرے. اور خداوند ان کی آوازوں سے یہ خداوند اقرار ہے, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. خدا رسول آپ سے منت کرتے ہیں یہ کلام ایک زندگیوں کے اندر اتر جائے اور یہ تجھ میں قائم اور پوست رہے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آئیے زور کا تالیاں خدا کو